දැකලා තියෙනවා නොඑක් තැන්වල කියනවා මේ ඇක්ට් එක අමෙන්ඩ් කරන්න ඕන හෝ රිපීල් කරන්න ඕන කියලා. මගේ පුද්ගලික මතය මේ ජේෂ්ඨ මහාචාර්යවරයෙක් මම හිතන හිටපු සභාපතිවරයා අවුරුදු 5ක් ඇක්ට් එක අමෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඒක කරගෙන යනකොට රෙගියුලේෂන්ස් එක ක්ලෑෂස් තියෙනවා. 2019 අපිට කැබිනට් අප්‍රූවල් ලැබුණා ඒ ඇක්ට් එක අමෙන්ඩ් කරන්න. 2020 වෙනකොට අපි 160ක් මේ ලීගල් ඩ්‍රාෆ්ට්මන් ඔෆිස් එකත් එක්ක ඉවර කරලා තිබුණේ. ඇක්ට් එක අමෙන්ඩ් කරන එක. යම් කිසි දැනක ලීගල් ඩ්‍රාෆ්ට්මන් ළඟ ඇති මෙන් කරපු ප්‍රෝග්‍රස් එක මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඇක්ට් එක ආරක්ෂා කිරීම තමයි මම හිතන්නේ ලංකාවේ පබ්ලික් හෙල්ත් උදෙසා අත්‍යවශ්‍ය දේ. ඇක්ට් එක මෙන් කළ යුතුයි. හැබැයි ඒක අයින් කිරීම මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම රිට්‍රොග්‍රෙසිව් පියවරක්. වියදම් කරලා quality assured life year එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මට ජස්මීපයක් තියෙන hypertension කියන්නේ මගේ යම් කිසි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් දෙනවා කැන්සර් කියන්නේ මට කැන්සර් එකක් තියෙනවා ඒ කැන්සර් එක වෙනුවෙන් 3 times GDP එකට $10,000 වියදම් කළා මගේ ජීවිතේට quality assured life එක 1 year ගන්න පුළුවන් quality life has to be quality health has to be purchased නේ WHO says it's cost effective but හැම රටේම ඒක follow කරනවා අපේ රටේට ඊට වඩා අඩු level එකක් තියෙනවා we haven't done that yet එහෙම cost effective medicine threshold කරන්නේ නැතුව highest price medicines වලට යෑමේ ලොකු ප්‍රතිපාදක තියෙනවා. එකකින් වෙන්නේ අර high blood pressure වලට එහෙම අවශ්‍ය බෙහෙත් නැති වෙනවා. Is total income divided by population. Right about $4,000 කියලා කියනවා. Yeah. So what the stand with our medicine clear. You need to spend 3 times that on No, up to 3 times. Let's say somebody comes and says here is a brand new medicine for breast cancer. This is going to give you so much benefit. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ with evidence per capita income එක 3 ගුණයක් දක්වා $12,000 දක්වා වියදම් කරලා quality life එකක් ගන්න පුළුවන් patient. ඒට වැඩි නම් WHO says it's not cost effective. In Sri Lanka it should be less, but that's a different matter. So I mean the bottom line is we are spending a lot but we are not focusing, as Priyadarshini said, on the most important medicines. As a result, we are running short of atorvastatin, metformin, and all the drugs which can treat thousands more than 1 or 2 people. That's why I said, sir, that we can purchase actually 10%, using 10% of the money, we can purchase 700 medicines that we require for the country. Yes, we ask something. What are considered to be essential drugs? Essential. There are altogether, sir, about 600 odd essential medicines. So 1,400 drugs are categorized into vital, essential and non-essential. So the vital ones, there are 16 vital. There are about 600 essential and there are about 700 non-essential. And that list is dynamic. Yeah. That is WHO has a model list for countries to follow. Yeah. Okay. So out of that, we can all the 1,400 list that we have, we can purchase 700 of those medicines using just 10% of the drug budget. That's what we are showing, right? And so what's happening? Yeah, we are spending 70% of the drug budget to purchase just 8% of the medicines. Just repeat that step once again. Yeah, we are spending 70% of the drug budget to purchase just 115 medicines out of that 1,400, which is only 8% of the total list of medicines. So if we prioritize spending for the essential medicines, then we can actually avoid most of these shortages. People. So with permission of Sajith, how does this affect the average man? We are talking of billions and billions. How does it affect Pereira, Silva and Muhammad probably on the street? Now that is what he is interested in. He might be interested in corruption or true. But as a family physician, I am using Asita's slide. If you have diabetes and pressure, you use 5 drugs. In 2020, you spend 3,118 rupees for those 5 drugs. In 2022, sir, you are spending 7,029 for a drug. 125% increase. So, sir, if you are giving 3,000 rupees and you can control diabetes now, if you give even 7,000 quality drugs, that's a huge
problem of quality also. They spoke about price and accessibility. There is no lab which can test this. People are donating drugs, but nobody wants to donate a lab to test the drugs. What I'm saying is, if you don't control this, we are asking you 7,000 rupees now to treat diabetes and hypertension. In 10 years' time, another lot of people will come and ask another lot of you for ventilators, for wards, for MRI machines, for dialysis machines. Because all these complications are going to come in 15 to 20 years. So you will be, your health budget, you can't even comprehend, and we are a free health service. So you have to look at a lot of other mechanisms where you have to deal with it. So please don't forget the Mohammed Perra and the Silva in the street with all your billions of rupees. This guy has to pay 125% more. I don't know Mohammed and Silva. My salary has been, I had to pay 30, now I get about 200,000, 36,000 tax deducted. I am finding it difficult to buy my father's and mother's medication per month. So you just that multiply by about 15 million. So this is the grievance, this is the concern. And as politicians, I think either party are duty bound to address this. So you can put in big system corrections and do that. But what's the guy on the street asking you? How am I to get 4,000 rupees? This story. I have this idea with Sajith's guide, I can share it with you. Yeah, so this story. So, now government wants to sort of reinvent the wheel, no? Repeal all legislation, which will make the situation worse. But some of the obvious steps now, for example, I was told by one of you that under the NMRA Act, Professor of Pharmacology has not been appointed for years. So, I mean, huh? Yeah. Sorry? Yeah. Now actually I have been appointed. Yeah, now I have Yeah, been but appointed. I mean, so those are very simple administrative steps which can be taken. You don't need to throw the baby away with the bathwater, repeal all legislation. So like that, there are some very simple administrative steps which cumulatively will result in a substantial improvement of the situation. No? All the facts, such as if relevant drugs are registered in other countries, are their registration with relevant company. Now the board of directors can't do all this, and they don't have the expertise also. This is there is a process of evaluation of this, which is not for the board to do. So what the secretary has completely misunderstood the process, I think. On the other hand, This says the board of directors of the NMRA has the authority to grant permission for the importation of drugs that are not approved by expert committees. yes, Now the board of directors can't become the expert committee. that's the problem, sir. It's the expert committee that should validate the drug. Yes. Especially when the expert committee, the board of directors is treasury nominee, lawyer. And in fact, it had come to a situation where the expert committee has sometimes rejected the drug, but the board has approved. And then in contrast, this is a press release issued by the chairman NMRA, Professor S.T. Jayaratne, and this says how it is registered. ඉහත ආකාර දෙකෙන් එක් ආකාරයක හෝ ලියාපදිංචියක් නොමැති ඖෂධ ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වීම කළ නොහැකිය. So it has to be registered. And then it says ඒකෙම කියනවා කිසිදු අවස්ථාවක ඖෂධ මිලදී ගැනීමේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියකට හෝ ඖෂධ ආනයනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියකට NMRA ඍජු මැදිහත් වීමක් හෝ දායකත්වයේ උපදේශනයක් නැත. දැන් මේක වැරදි රෙජිස්ටර්ඩ් නැති එකක් ගෙන්නන්න බැරි නම් කොහොමද කියන්නේ NMRA එකට මේ import කරන එකට ඍජු මැදිහත් වීමක් නැහැ කියලා. It is the NMRA approved drugs only which can be imported, which is, and he says so in his press statement. And ඊට පස්සේ ඒක contradict කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ විසින් කරන ලද නිර්දේශයක් මත මේ 109න් ගේන්න පුළුවන්. මෙම අවස්ථා දෙකදී ආනයනය කරන ලබන නිශ්චිත ඖෂධ ප්‍රමාණය කළමනාකරණය සහ වගවීම සඳහා අදාළ ආනයනයකරු බැඳී සිටින බව NMRA regulations වල තියෙනවා කියලා. එතකොට දැන් මේ waiver of registration යටතේ ආනයනය කරන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය. SPC එකෙන් තමයි ආනයනය කරන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ යටතේ තියෙන ආයතනයක්. ඒතර මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන්නේ දැන් මේක තමයි SPC එකේ ස්ටෑන්ඩ් එක. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඊළඟට NMR එකේම කියනවා මේ සමහර ඖෂධ ක්වොලිටි එකට නැහැ කියලා.
එතකොට ඒක වග කියන්න ඕනේ එහෙමනම් ස්පීසි එක සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය. දැන් මේකේ මේ ටයිම්ස් එකේ ප්‍රොෆෙසර් ජයරත්නත් එක්ක තිබිච්ච ඉන්ටර්වියු එක තියෙනවා. ඒකේ කියනවා මේ බුපුවකේන් කියන ඖෂධය මේක මේ පත්තරේ තිබිච්ච එක තියෙන්නේ the assay showed that there was a very small problem with the glucose level in the excipient. මේ බුපුවකේන් කියන්නේ මේ නිර්වින්දනය සඳහා භාවිත කරන ඖෂධයක් anesthetic drug එකක්. හැබැයි ඒක ඊට පස්සේ කියනවා ප්‍රෙස් රිලීස් එකේ කියනවා මේ බුපුවකේන් ඖෂධය කෙසේ වෙතත් මෙම ඖෂධය සම්බන්ධ රසායනාගාර වාර්තා ලැබීමෙන් පසුව පැවති අවදානම් මැගීමේ කමිටුවේ නිර්දේශය මත අධිකාරිය විසින් ඖෂධය භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලදී. දැන් අර කලින් පත්‍රයට කියන්නේ එතුමා කියන්නේ මේ very small problem in the glucose level කියලා. නමුත් ඒක භාවිතයෙන් ඉවත් කරන්න තරම් බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ WOR එකට report ගෙනාවහම. ඒතර ඊළඟට අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල expert committee report එකක් ආවා මේ සිද්ධීන් ගැන වාර්තා කරන්න. දැන් මේ expert committee දාලා තියෙන ප්‍රොෆෙසර් ප්‍රියදර්ශනිත් එක මෙම්බර් කෙනෙක්. මේකේ expert committee අපි දන්න විදියට අහපු විදියට terms of reference වල තියෙනවා මේ due to allergies වෙච්ච ඒවා තමයි බලන්න කියන්නේ. දැන් ඒ කමිටුවෙන් කියනවා සිද්ධීන් 15ක් පිළිබඳ ඒගොල්ලන්ට වාර්තා කරා කරුණු දුන්නා. ඒ වයින් ඇලර්ජිස් සම්බන්ධව විතරක් බලලා දෙන්නෙක් මැරුණේ ඇලර්ජිස් වලින් කියලා කමිටුවෙන් කියනවා. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඊටු 13ට මොකද උනේ? ඉතින් reference කරන්න බෑනේ allergies කියලා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. Then you have to come to a conclusion. Exactly. Yes. Oh. You have to say, look at the causes. Causes. Then Yes. Oh. Yes. එතකොට මේක ඇයි මේ සීමා කරලා දෙන්නේ? දැන් ඇත්තටම ඕක කලින් ඉතින් ওই දෙන්න නැති උනේ ඇලර්ජිස් වලින් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ස්පෙෂලිස්ට්ලා දන්න දෙයක් ඒක. එන්න කලින්. එතකොට ඒක දැනගෙන ඉඳලා දෙක දුන්නේ. Yeah, if I am to explain that, actually that was a terms of reference given to the committee that to look into the allergic reactions. So that is wrong. Yeah, so therefore that is and that is why allergy specialist is appointed to the committee as to chair as well as an international committee, international expert on allergy. No. So you have to examine Yeah. the causes of death. Exactly. So Oh. You can't come to a predetermined concrete. You have come to a predetermined conclusion. Yes. yeah, so what was done, I am saying because I was a member of that committee. So in the terms of reference, in the letter that was given to the committee, it said clearly said to look into the allergic reactions and submit a report. So therefore we looked at perused the reports that were there, and then selected the allergic reactions and then gave a report on that. But It was 2 open. 2 out of 6 cases. They were But, yeah. deaths. There were deaths, and then there were not complete reports of the analysis was not there. There was one. But there were 15 instances. 15 instances, 15 various these adverse reports problems reported. Out of those 15, there were 6 which could be categorized as due to allergic reactions. එතකොට මේකට අයිති වෙන්නේ නැහැ අර මේ නුවර මැරුණ අර ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මා සීස කළා මැරිච්ච කෙනා අර හර්නියා එකක් ඔපරේට් කරලා මැරිච්ච ප්‍රින්සිපල් ඒගොල්ලෝ මේකට අයිති වෙන්නේ නැහැ මොකද ඒගොල්ලෝ මැරුණේ ඇලර්ජිස් වලින් නෙවෙයිනේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ මැරුණේ කොහොමද කියන එක කියන්න කමිටි එකට අවසර දුන්නේ නැහැ. ඒක බලන්න. One more thing, doctor, in that it says comprehensive quality testing report of the suspected drug were not available at the time of this report. What does that mean? Yeah, that means the quality tests now, or these, there were 6 instances of allergies. The quality reports of the drugs that were incriminated, in those, the reports were not available. Because, it takes time to test quality, and then, but there was one report, and that actually said that there was a quality failure in one of the reports, which we have given actually in the report itself. But other ones, the quality test was not available. So you went with the signs and symptoms. Yeah, no. Now, we looked at the definition of anaphylaxis according to the international criteria, and then we looked at the incriminated drug. Again, there are WHO criteria to determine the causality.
So according to evidence-based methodology, we looked at whether out of these medicines, how many were due to allergies, and then so 6 were due to allergies, and those 6 we looked at whether the responsible drug caused it according to WHO criteria. So that's what we did. And ඒතර ඒක දෙකයි ඒ කියන්නේ ඒ වාර්තා කරපු 15 අවස්ථාවන් 15. ඒතර අනිත් මරණ ගැන මොකක් කියන්නේ නැද 15ම ඩෙත්ස් නෙවෙයි. නමුත් සමහර ඩෙත්ස් ගැන මොකක්වත් වාර්තාවක් කියන්නේ ඒක මිදියට අවසරයක් නැහැ. ඊළඟට සාර කලින් කතා කර මම හිතන්නේ ප්‍රොෆෙසර් අසිත පටන් ගත්තේ මෙන්න මෙතනින් මේක මම හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් එකක් මේක සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාගේ මේ ට්වීට් එකක් තියෙනවා had a productive meeting with the president on few issues reform is imperative given the free rein that chaos enjoys in the form of those who have ill political intentions. First and most important, NMRA and SLMC Act are to be completely repealed to allow a more open and fair market. මේක ඇත්තටම ඉතාමත්ම භයානක ස්ටේට්මන්ට් එකක්. ඒ වගේමයි සර් මේකෙන් අතරම කරන්න දේවල් තියෙනවා ප්‍රොෆෙසර් ප්‍රියදර්ශිනී සමහරව මෙන්ෂන් කරා මේක මේ NMRA එකේ ඇක්ට් එක amend කළවත් රිපීල් කළවත් එහෙම නැත්නම් මේ FDA MHRA purchase ගන්න කියලාවත් ඒක දැනට කරන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා මේක විසඳෙන්නේ නැහැ. NMRA ඇක්ට් එක රිපීල් කරා එහෙම නැත්නම් amend කරා කියලා දැන් තියෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් විසඳෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ තියෙන කිසිම ක්‍රයිසිස් එකකට ඒක හේතුවක් නෙවෙයි. NMRA ඇක්ට් එක ගැන මම කරා. එතකොට ඇත්තටම ඕන වෙන්නේ දැන් කලින් ප්‍රොෆෙසර් ප්‍රියදර්ශිනී කියපු විදිහට මේ implementing properly the provision in the act is the most urgent requirement. ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔඩිටර් ජෙනරල්ගේ report එකේ තියෙනවා ඇත්තටම මේ ගැන මේකට හේතු. මේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට හේතු තියෙනවා ඔඩිටර් ජෙනරල්ගේ report එකේ. එතකොට ඒකේ කියනවා although the exchange deficit significantly impacted the availability of medicines in the immediate term, poor planning of annual orders, non-compliance with the procurement schedules, lack of coordination between the relevant state institutions, lack of regular monitoring, poor utilization of IT systems were the main contributors. So මේක නෑ NMR එක කියලා. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණ වැරදි ইনফර්මේෂන් මත මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා කියපු දෙයක් කියලා තමයි අපිට තේරෙන්නේ. ඊළඟට ප්‍රොෆෙසර් ප්‍රියදර්ශිනී ප්‍රොෆෙසර් අසිතත් කියපු විදිහට අපිට පුළුවන් මේ ඩ්‍රග් බජට් එක අඩු කරන්න. both in state sector and private sector. එතකොට මේකට cliniciansලා මේකට සම්පූර්ණ උදව් කරන්න කැමති ඒක කරනවා නම්. දැන් උදාහරණයකට මේ ABC analysis කියන එකේ ගන්නේ උඩින්ම A කියලා ගන්නේ වැඩිම වියදම් යන drugs ටික. ඒතර මේ drugs වල තියෙන oncology cancer බෙහෙත් පහෙන් දෙකක් oncologistලා කියනවා අත්‍යවශ්‍යව නෙමෙයි කියලා. නමුත් වැඩි ඒක කියනවා වැඩිම වියදමක් යන ඩ්‍රග්ස් ඔන්කොලොජි කැන්සර් ඩ්‍රග්ස් පහෙන් දෙකක් ඔන්කොලොජිස්ට්ලා කියනවා අවශ්‍ය නැහැ කියලා. නමුත් ඒක ගෙන්නනවා. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ABC එකේ වැඩිම වියදම් යන කැටගරි එකේ තියෙන තව එකක් විටමින් C. මේක මොන අපෙන්ද මේ අරුවට දැන් ඔය ඩ්‍රග්ස් ගෙන්නනකොට Dalawasing uniformity of acceptance එකක් තියෙනවා among the medical experts. මම අහලා තියෙනවා correct me if I'm wrong. Some oncologists may say yes. Some oncologists may say මම කියන්නේ profession එකේ ඕකෙන් නිකන් divergences තියෙනවා. yes. ඔකට මේ ගෙන්නන එක සමහරු කියනවා අවශ්‍යයි. සමහරු කියනවා අනවශ්‍යයි. මම මේ කාරණාව වෙන මොනවද සනවේ can't there be some sort of a consensus among the medical practitioners? පුළුවන් සර් ඇත්තටම මේකට හේතුව තමයි that we should not accept medicines to be included into the list based on individual request. It should come through the professional college. අනිත් එක මෙහෙම එකක් තියෙනවා college එකත් ඒකේ යන cost එක consider කරන්න ඕනේ. දැන් නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපි දකිනවා college එකෙන් උනත් කියන්න පුළුවන් මේ බෙහෙත අපිට අවශ්‍යයි ඒක නිසා දෙන්න කියලා without really looking at the cost effectiveness and the total cost required. ඇත්තට මේකට හේතුව සර් දැන් සර් කීප එක හරියටම හරිද ඒකට හේතුව අපි මෙච්චර කල් මේ economic crisis එක එනකම් අපි මේ යන cost එක ගැන හිතුවේ නැහැ as clinicians. අපි දැන් මේ බෙහෙත දෙන්න මේකට දෙන්න පුළුවන් නම් අපි ඒක ඉල්ලනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම තියෙන සිටුේෂන් එක. නමුත් මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක මේ ප්‍රොෆෙෂනල් කොලෙජස් වලින් සම්පූර්ණයෙන් එකඟතාවය යොගලා තියෙනවා. අපි මේ කොස්ට් එක ගැන හිතලා කොස්ට් එකට ගැන හිතලා මේ ඩ්‍රග්ස් ඉල්ලමු කියන එක.
ඇත්තටම මේක නිසා තමයි අපි කොලෙජස් ටික එකතු වෙලා අර ප්‍රොෆෙසර් ප්‍රියදර්ශිනී කියපු විදිහට මේ ෆෝමියුලරි එක MSD එකේ ඩ්‍රග් ලිස්ට් එකේ තිබිච්ච 1400 850ට අඩු කරන්න පුළුවන් වුණේ ඒක නිසා. ඒතර අපි ඩ්‍රග් 400ක් 500ක් අයින් කරා. පැහැදිලිව. මේකෙත් ඔන්කොලොජිස්ලා කියනවා මේ තමයි දැන් ඔන්කොලොජි ප්‍රොෆෙෂනල් කොලෙජ් එකකින් දීලා තියෙනවා මේ ටික අපිට දෙන්න. හැබැයි අපිට ඒ ටික තියෙනවා. ඔව්. මෙඩිසින්ස් ඕඩර් කරනකොට මට පේන දේ ලේ පර්සන් කෙනෙක් හැටියට මේ මෙඩිකල් එක්ස්පර්ට්ස්ලා නොවන බියුරොක්‍රැට්ස්ලාටයි පොලිටිෂියන්ස්ලාටයි තමන්ගේ අභිමතයේ පරිදි මේ මෙඩිසින් එක ගෙන්නන්න ඒකට සෙක්ෂන් 109 පාවිච්චි කරන්න දෙන්න බෑ. හරිනේ? ඔව්. Actually, this crisis, if I can say, this is a terrible situation. This is a good opportunity to reset from. Yes. If you look at it, reset the whole thing. Do the right thing here. Yes. එන්නිමාරක ඔක්කොම කළ යුතුයි ස්ටේට් ඔව්. යවරය කියන්නේ. ඔව්. මේකේ පැහැදිලි ස්ලෝගන් එක මොකක්ද දන්නවද? NMRA ඇක්ට් එක. කියන්නේ ජාතික වෛද්‍ය ඖෂධ නියාමන අධිකාරී පනත සහ National Medical Council ඇක්ට් එකනේ. ජාතික වෛද්‍ය සභාව. ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව ඇක්ට් එක මේවා අහෝසි කිරීම කෙලින්ම සේනක විදුලේ ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය ආපහු කරවලා කෙලින්ම ఔෂධ මාෆියාවට තන දෙන්නට පිඟුරුපත් සකස් කරන වැඩසටහන. ඕක තමයි ප්‍රධාන දේ. ඔව් මේකට Can I also interject 1 second? Yeah, sorry. මේ සාකච්ඡාවේ මුලදී අපි ඉතා කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරා මේ software පිළිබඳව. මේ පිළිබඳවත් අපි ආංශික කාර්ය සභාවේ සාකච්ඡා කරා. ඉතා කෙටියෙන්. තත්ත්වය තමයි කියමුකෝ උදාහරණයක් වශයෙන් ගාල්ලේ කරාපිටියේ ස්පිතාලෙට මොකක් හරි අවශ්‍ය නම් ඒක තව ස්පිතාලයක ළඟ තියෙනවා නම් කියන්නේ මාතර වෙන්න පුළුවන්. තියෙනවා නම් දැන් අර software එක අප්ඩේට් කරපු නැති නිසා ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. Then they will allow the director at Karapitiya to do a emergency, local purchase emergency කියලා. Paying market rates. So මම මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත් Now දැන් this, මේකේ sorry, go on. දැන් මේකේ සිස්ටම් එකක් තියුණා MSD එකේ නෙට්වර්කින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා මේන් හොස්පිටල් සහ රීජනල් මෙඩිකල් ස්ටෝර්ස් දක්වා මේ කනෙක්ට් කරපු සිස්ටම් එකක්. එතකොට දැන් මම කිව්වොත් මගේ ෆාමසිස්ට් මේ බෙහෙත නැහැ කියලා එයාට පුළුවන්කම තියුණා කම්පියුටර් එකේ බලන්න කොහෙද ඒක තියෙන්නේ කියලා එතනින්ම through ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕඩර් කරලා ඒක ගෙන්න ගන්න. ඒක සමහරලාට අපි ඇම්බියුලන්ස් එක ගෙන්නලා සමහරලාට අපි අවිස්සාවිලට යවලා ගෙන්න ගත්ත වෙලාවල් තියෙනවා බෙහෙත්. හැබැයි දැන් ඒ සිස්ටම් එක හොඳ මදි කියලා දැන් අලුතෙන් එකක් දැම්මා. ඒක අලුත් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අලුත් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ හරියට. ඒකේ ප්‍රශ්නය මිසක හරියටම හරි. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් දැන් ඒක නිසා කොහරි නැහැ කිව්වහම බලන්න තැනක් නැහැ. ඒතකොට කියනවා ලෝකල් පර්චේස් කරන්න. ඒතකොට මාකට් රේට් එකට ළඟ තියෙන එකකින් ගන්නවා. Whether we had to fix the governance issue, no? 109 and all, it's very clear what's happening and we don't approve of it and all. So if it's working perfectly, NMRA approves all the drugs. Without NMRA approval, right, a drug is not really qualified to be brought in. Then the medical supplies division actually does the procurement. SPC. So medical supplies division orders. So SPC does it. So SPC does the procurement. SPC directors are appointed by the minister. Right? Okay. Then the medical evaluation committee is appointed by whom? Yeah. Who appoints? The minister appoints. So they. Evaluation committee is appointed by the NMRA. NMRA. Okay. So NMRA approves the drugs. NMRA puts the committee. So look at it like this: in a perfect world, that works. In a perfect world. Okay. Right. Then my next question is, I'm asking this because he raised the issue of public trust has been lost. So public trust has been lost for sure in politicians.
goes without saying. But public trust is being lost in the medical profession as well. Okay? Who is actually responsible? Now we have a situation that has got to this. Kehelia Rambukwala is the new person in the chair, if I put it like that, and that's why we are moving a no confidence motion against him. But I'm talking more from a system change point of view. We know this act, NMRA Act, is new. Maybe it can be tightened, but the Medical Council Act is more than 100 years old. You see, more than 100 years old. And the reason I'm asking it is, we don't want to maintain the status quo either. We want actually a systemic change. We want politicians out of it. And we want it to really work. So we like to hear your opinions on that. Because from the public's point of view, they lost trust in us. If they lose trust in the medical profession, the country is really, really deteriorating into a very, very dangerous place. And the other controversial issue which comes at every election time is the medical profession is a privileged profession, where Sri Lanka is one of the few countries in which they are allowed to work in government and in the private sector at the same time. You see, so this question comes in every election, right? This is being debated by candidates and then questions are being asked. And so we'd like to hear your views on these governance issues. පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඇත්තටම මේ සෞඛ්‍ය අර්බුදය පිළිබඳව සමගි ජන බලවේගයේ හැටියට ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ නායකත්වය තුල අපි පුළුල් අධ්‍යයනයක් කළා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ වෘත්තීය සමිති, ඒ වගේම GMO එක, ඒ වගේම අනිකුත් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරලා මේ ප්‍රශ්නේ අපි තීරුම් ගත්තා. මොකද අපිට පෙනුණා විශේෂයෙන්ම එක පැත්තකින් ඖෂධ හිඟය, බාල ඖෂධ රට තුළට ගෙනීම, ඒ වගේම වැඩි මිලට ఔෂධ මිලදී ගැනීම, හදිස්සි මිලදී ගැනීම සහ විශේෂයෙන්ම රජයේ රෝහල් වල යන්ත්‍ර සූත්‍රයෙන් MRI ස්කෑන්, CT ස්කෑන්, CAT ලැබ් වල එතනින් ගියාපුවාම ලීනියර් ඇක්සලරේටර්ස් වල තියෙන අංගහිගතාවයන් තියෙන ඒවා හරියට භාවිතා නොකරන්න පුළුවන් තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන එක පිළිබඳව, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම වෛද්‍යවරු රට අතහැර යාම, මේ කාරණා පිළිබඳව අපි පුළුල් වශයෙන් කතා කරලා අපි ඒ නිසා තමයි ඇත්තටම කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිවරයාට විරුද්ධව විශ්වාස භංග යෝජනාව ගේන්න තීරණය කරේ. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි දන්නවා දූෂණය, අක්‍රමිකතාව, නාස්තිය දිගින් දිගටම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සිදු වුණා. නමුත් මේ ආකාරයෙන් සිදුවෙන ක්‍රමවේදයක් අපි දැකලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට අපි විශේෂයෙන්ම මේ විශ්වාස භංග යෝජනාව ගේනකොට අපි අරමුණ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ දින 3ක් තියෙනවා මේ විශ්වාස භංග යෝජනාව. ඒ දින 3ේදී අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට මේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ පත් වෙලා තියෙන ඉරණම සහ වෙන්න යන මේ විනාශය පිළිබඳව රට දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ මේක කෙහෙලිය රඹුකැල්ල දිනයිද නැද්ද කියලා. හැබැයි රටේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම අපේ වගකීමක්. ඒ වගේම විශ්වාස භංග යෝජනාව ගෙනීම විපක්ෂයේ වගකීමක්. ඉතින් අපි මේ වෙනකොට අත්සන් දසලක්ෂයක් ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. අපි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට ගියා. ඒ වගේම අපි FR එකක් දානවා එතුමාට විරුද්ධව. ඒ වගේම අපි සමාජය දැනුවත් කරමින් යනවා. ඉතින් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න මහාචාර්යවරු, ආචාර්යවරු හැටියට ඔබතුමාලට මේ කාර්යවේදී අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න, ඔබගේ දායකත්වය ලබා දෙන්න, ජනතාව දැනුවත් කරන්න, මේකට මැදිහත් වෙන්න, මේකට වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න. මේකට දේශපාලන අරමුණක් නැහැ. මොකද මේක අපි යුතුයකමක් හා වගකීමක් හැටියට රට වෙනුවෙන් කරන්නේ. අපි මේක කරේ නැත්නම් අපි සියලු දෙනාටම මේකේ අත් වෙන ඉරණම ඊටමත් පැහැදිලි. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා නැවත වතාවක් ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වන අද දිනේ පැමිණීම පිළිබඳව, ඒ වගේම මේ කාරණේදී විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු දැනුවත් කරන්න. මොකද අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු දන්නේ නැහැ මේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒ අය වෙනත් දේශපාලන කෝණ වලින් බලනවා. සමහර වෙලාවට ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්න බලයි, සමහර වෙලාවට තමන්ගේ පාර්ලිමේන්තු සගය ආරක්ෂා කරන්න බලයි. හැබැයි අපේ අරමුණ තියෙන්නේ අපිට ඇමතිවරයා එක්කවත් කායකවත් පෞද්ගලික තරහක් නැහැ. නමුත් මේ තුල මේ රටේ වෙන්නේ මොකද්ද කියන පිළිබඳව, විශේෂ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව අපිට දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. අද දින ඖෂධ නියාමන අධිකාරී පනත සහ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභා පනත
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණු සියලුම වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඔබ සැමට අපේ ස්තුතිය සහ ප්‍රණාමය පුද කර සිටිනවා. ඔබගේ කාලය විඩංගු කරලා විපක්ෂයේ විධායක සභාව හමුවට ඇවිල්ලා විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව ඉතාමත්ම වැදගත් යෝජනා අදහස් නිගමන අපට ඉදිරිපත් කරන්නට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව බොහොම පැහැදිලි අපිට පෙනෙන ආකාරයට වර්තමාන රජය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා ප්‍රමුඛ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ රටේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය හිතා මතාම කඩා වැටවීමේ මහා ජාතික කුමන්ත්‍රණයක හවුල්කරුවන් කොට්ටාසයක් බවට කටයුතු කරනවා. රජයේ උත්සාහ දරනවා ඖෂධ නියාමන අධිකාරී පනත සහ වෛද්‍ය සභා පනත සහ මුලින්ම ඉවත් කරන්න. අපි විශ්වාස කරනවා කාලානුරූපව සංශෝධන ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕන. ඒකට අපි හැමෝම එකගයි. නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අනපනත් ඉවත් කරනවායි කියන්නේ නැවතත් වරක් මේ රටේ ඖෂධ මාෆියාවකට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දීලා විවිධ බහුජාතික ඖෂධ සමාගම් ප්‍රමුඛ ජාත්‍යන්තරයට අපේ රටේ ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය හැසිරවීමේ බලය ලබා දීමක් හැටියටයි අපි දකින්නේ. මේ මොහොත වෙන විට සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ බරපතල ව්‍යසනයක් සිදු වෙමින් පවතිනවා. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය රට අතහැර යනවා. රටට අවශ්‍ය නිර්වින්දන වෛද්‍යවරුන්, ළමා රෝග විශේෂඥයින්, ඒ වගේම හෘද රෝග විශේෂඥයින් ඇතුළු විශේෂඥ වෛද්‍ය කොට්ටාසය බුද්ධි ගලනය හරහා රටට අහිමි වෙමින් පවතින තත්ත්වයක්. ඒ දේ සිදුවෙන අතරතුර අපේ රටේ ඖෂධ හිඟයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. හැම රජයකම වගකීම තමයි දරාගත හැකි සාධාරණ මිලකට ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ ඖෂධ සැපීම. ඒ වෙනුවට රජය කරන්නේ අනපනත් උපයෝගී කරගෙන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේද බැහැර කරලා අමාත්‍යවරයාගෙත් ලේකම්වරයාගෙත් පාලකයන්ගෙත් හිතුමතයට ගජමිතුරු ධනවාදයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් තමන්ගේ හිතවතුන්ට මේ රටේ ඖෂධ ගෙන්වීමේ ඒ වගේම වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමේ බාල ඖෂධ මාෆියාවක් අද අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ මාෆියාව අපි අනිවාර්යයෙන්ම පරාජය කරන්නට ඕන. මේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ ඖෂධ ලබා දෙන්නට අපි හැමෝම කැප වෙන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම මේ දූෂිත ක්‍රමවේද අපි පරාජය කරන්නට ඕන. මේක මහජන දේපල රටේ සල්ලි ජනතාවගේ සල්ලි මංකොල්ල කෑමක්. මේ රටට අත්‍යවශ්‍ය බෙහෙත් ටික ගෙන්නන්නට බලධාරීන් කටයුතු කරන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන බෙහෙත් ඔක්කොම ඖෂධ ඔක්කොම එක ගොඩකට දාලා මේ රටේ ජනතාවගේ මිල මුදල් නාස්ති කරන වැඩසටහනක් අද රජයේ ප්‍රමුඛව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ අපරාධය අපි වහා නවත්තන්නට ඕන. මේ දූෂණය, වංචාව, හොරකම අපි නතර කරන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ බරපතල උපකරණ හිඟයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම වැදගත් උපකරණ රාශියක් ක්‍රියා විරහිත වෙලා තිබෙනවා. CT scanning machines ඇතුළු MRI machines ඇතුළු මේ උපකරණ ගණනාවක් ක්‍රියා විරහිත වීම තුළ මේ රටේ ජනතාවගේ ජන ජීවිත අනතුරට පත් වෙලා තිබෙනවා. එවන් තත්ත්වයක් තුළ අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටට දේශපාලන බෙහෙදයකින් තොර විනිවිද භාවයකින් යුක්ත වූ ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම ජාතික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි. මේ ජාතික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සම්පූර්ණයෙන්ම දේශපාලකයන් බැහැර කරලා රටේ ජාතික සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවය කේන්ද්‍ර කරගත් ක්‍රමවේදයක්, ව්‍යුහයක්, ඒ වගේම වැඩපිළිවෙලක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ උදෙසා පාර්ලිමේන්තුව හරහා කරන්න තිබෙන උපරිම
අරගලය අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේ අපි ප්‍රගතිශීලී නූතනවාදී විපක්ෂයක් හැටියට රජයට ධනාත්මක සමාවෙන්න රටට ධනාත්මක රටට අගයක් එකතු කරන හොඳ ව්‍යාපෘතිවලට අපේ උපරිම සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඒ සහයෝගය ලබා දෙනවයි කියලා අපි අගමැති ඇමති රාජ්‍ය ඇමති නියෝජ්‍ය ඇමති තනතුරු ඉල්ලගෙන තනතුරු හිඟමනේ යන්නේ නැහැ. ඒ යුතුයකම අපි ඉෂ්ට කරන්නේ රටේ ලක්ෂ 220ක් ජනතාව වෙනුවෙන්. අරගලයකට පසුව බංකොලොත් භාවයකට පත් වුණු රටක අපි දැනගන්නට ඕන අලුත් විදියට හිතන්න. යම්කිසි පාලන අධිකාරියක් හොඳ දෙයක් කළොත් ඒ හොඳ දෙයට සහයෝගය දෙන්නට ඕන. ඒ සහයෝගය ලබා දීම තනතුරු ලබා ගැනීමට කේවල් කරන්නට හොඳ නැහැ. හැබැයි අද අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා රටට සිදුවෙන හොඳ දේවල් ඉතාමත්ම අවම මට්ටමක තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය ගත්තොත් මේ රටේ සෞඛ්‍ය කඩා වැටීමට ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ මුළු ආණ්ඩුවම වග කියන්නට ඕන. මිනිස්සු මරණ මංචකය කරා ගෙන යන ආණ්ඩුවක් එක්ක අත්වල බැඳ ගන්නට අපි කිසිසේත්ම සූදානම් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා රාජ්‍ය සේවකීන් විදේශගත වීම සඳහා ලබා දුන්නු අවසරය අලුත් ජනාධිපතිවරයාට බැරි වුණා. විශ්ලේෂණයට සමාලෝචනයට ලක් කරලා ඔහුට දුරදක්නා නුවණක් තිබුණා නම් මේ බුද්ධි ගලනය අවම කරන්නට ඒ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රතිපත්තියට යම් කිසි සංශෝධන ගෙනෙන්නට තිබුණා. වෛද්‍යවරුන් අපේ රටට 800ක් 1000ක් වෛද්‍යවරුන් සහ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් අහිමි වුණයින් පස්සේ රටට නැති වුණයින් පස්සේ දැන් ගේනවා නීති රීති විවිධ තහංචි තමයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම කියන්න කැමතියි අස්වැසුම වැඩසටහනේ හරියට බිම්මට්ටමේ අවබෝධයක් නැතුව තමයි අස්වැසුම ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒ වගේම තමයි අද රටේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය විනාශ කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය රජය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ නිසා රට බංකොලොත් භාවයට පත් වී තිබෙන මොහොතක ඉවක් බවක් නැතුව ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ 109 වෙනි වගන්තිය උපයෝගී කරගෙන ලියාපදිංචියෙන් තොර බාල ඖෂධ ගෙන්වන ඒ බාල ඖෂධ මාෆියාවේ කොටස්කරුවන් බවට අද රජයත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාත් සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයාත් හවුල් වෙලා තිබෙනවා. ඒක මම බොහොම පැහැදිලිව කියනවා. මේක මහා ජාතික අපරාධයක්. මේක ඛේදවාචකයක්. මේ දූෂණය වංචාව හොරකම අපි පරාජය කරන්නට ඕන. ඒ සඳහා මේ රටේ සියලුම ජනතාවත් සමග පෙළ ගැස්විලා විශේෂයෙන්ම අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන විශ්වාස භංග යෝජනාව සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ 225ට සිද්ධ වෙනවා බොහොම පැහැදිලි තීන්දුවක් ගන්න. මිනිස්සුන්ගේ පොදු ජනතාවගේ ජීවිත සුරකීමේ පැත්තේ හිට ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් බාල ඖෂධ මාෆියාව හරහා මේ රටේ ජනතාව මරණ මංචකයේ කරාගෙන යන කණ්ඩායමත් එක්ක හිට ගන්නවද? ඒ තීන්දුව ගැනීම මං හිතන්නේ ඊළඟ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේ 225 දෙනාටම ගන්න තිබෙන තීන්දුවක්. අපි නම් අපේ තීන්දුව අරගෙන හමාරයි. අපි හිටගන්නේ මේ රටේ පොදු ජනතාවගේ පැත්තේ ජනතාව ජීවත් කරන පැත්තේ. රාජ්‍ය පාර්ශ්වයට සම්බන්ධ ජනාධිපතිවරයා පත් කරගත්තු ඒ පොහොට්ටු පාර්ශ්වයට සම්බන්ධ සියලු දෙනාට තීන්දුවක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. හොරකම වංචාව දූෂණයත් එක්ක හිට ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් රටේ පොදු ජනතාවත් එක්ක හිට ගන්නවද කියන කාරණාව.